Hare Krishna. Warm welcome for today's pre-Bhakti Shastri session. ஸோ இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. எல்லாம் மியூட்ல இருந்துகிட்டே மங்களாச்சரண் சொல்லுங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரிந்தஸ்ய ஞானார்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருन् வைஷ்ணவாंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीव सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिनि नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादे पाश्चात्देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्ते स्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயக்கம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, ஹரே Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna ராமா Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களோட ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள
இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து 12வது அத்தியாயம். இதனோட தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், அதாவது பக்தி சேவை இல்லையா? ஸோ இந்த 12வது அத்தியாயத்துல மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டே சிறந்தது அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது அதுல வந்து என்ன சப் ஹெட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருவ பிரம்மனை வழிபடுவர்கள், பக்தர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள், கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கிறார். அதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ பக்தி தொண்டே சிறந்தது. அதுக்கு அடுத்தது 8ல இருந்து 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்குவம் அடைந்த நிலை, சாதாரண பயிற்சி நிலை, கர்மயோகம் இதை பத்தி பார்க்க போறோம். சோ கடைசி பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13ல இருந்து 20 வரைக்கும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்களை பத்தி சொல்ல போகுது. எப்படி நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பிரியமாகலாம், அதாவது நம்மளுடைய நடத்தை, பிற உயிரினங்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் விதம், பகவானிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை. ஓகேவா? நம்மளுடைய நடத்தை பிற ஜீவராசிகளுடைய ஒரு சூழ்நிலையோட பகவானோட நம்ம எப்படி நடக்கிறோன்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுல வந்து யார் ரொம்ப பிரியமானவர்கள், மிகவும் பிரியமானவர்கள்ன்றத வந்து நம்ம விலாவரியா பார்க்க போலாம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ பக்தி தொண்டே சிறந்ததுன்ற தலைப்புக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगविद्धमाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினாவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர்கள் யார்? ஓகே. எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவர்களா? சோ இங்க அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். யாருப்பா உங்க பக்குவமானவர்கள்? அதாவது பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டே இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களா இல்ல அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்களான்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த 2 பேர்ல யார் வந்து பக்குவமானவர்கள்? அதை எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறேன். சோ பக்தி தொண்டே சிறந்தது. அதுக்கு வந்து ஆம், அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்கள் யாரு? அவங்களோட நிலையை பார்க்க போறோம். பக்தர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள்ன்றதை பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை வந்து விடுவிக்கிறார்ன்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர். அர்ஜுனன் கேள்வி யாரு? யார் பக்குவமானவர்கள்? அதாவது பக்தி இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராதா கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒருத்தர் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா? சோ இது சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போறாரு கிருஷ்ணர். இதே பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து பண்றார். அதாவது மூச்சு பயிற்சி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தியான தீரன் தான தாரணை அமல சமாதி, தாரணை தியானம் சமாதி இல்லையா? இந்த 8 அங்கங்களை கொண்டுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகம். இதுல வந்து மனசுல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நோக்கி இந்த யோகிகள் வந்து தவம் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அது வந்து யோகிகள். சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, கடவுளுக்கு உருவம் இல்ல. அ ச கடவுள் வந்து ஒளி ரூபத்துல இருக்காரு. அந்த ஒளிய வந்து அ அ மெடிடேட் பண்றவங்க வந்து அருவவாதிகள். ஓகேங்களா? அருவ பிரம்மன். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கடவுள உணர்றது வந்து 3 நிலைகள் இருக்கு. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஸோ இந்த 3 தரப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ராதாகிருஷ்ண வழிபாடு பண்றவர் யாரு? பக்தர்கள். பரமாத்மாவை வழிபடுறவர்கள் யாரு? யோகிகள். கடவுளை ஜோதி ரூபத்துல வழிபடுறவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அருவ பிரம்மனை வழிபடுறவங்க தான் அந்த அருவ பிரம்மன். ஏன்னா அவங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னா, கடவுளோட 2 கலந்துடலாம். அப்போ வந்து நம்ம அமைதியா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க தான் வந்து இந்த 3 பேருடைய வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அவர் கேட்கிற கேள்வி வந்து அதாவது உருவ வழிபாடு பண்றவரா இல்ல அருவ வழிபாடு பண்றவங்க அது வந்து சிறந்தவரான்னு சொல்லிட்டு கேள்விகளை கேட்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3 நிலைகளை வச்சு இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து அருவ வழிபாட்டில் என்னதான் பிரச்சனை இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரொம்ப நாள் எடுக்கும். ஓகே. அப்புறம் அதில் வந்து நம்மளா மனசுல யூகிச்சு யூகிச்சு போகணும் அதுக்கு.
அதுக்குன்னு யாரும் வந்து ஒருத்தர் வந்து இருக்க மாட்டாங்க. ம். அதாவது வழிகாட்டுதல் அதெல்லாம் இருக்காது. நம்மளா மனக்கற்பனையில யூகிச்சு யூகிச்சு போணும். ஸோ அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தோல்வி வந்து அதிக பெர்சன்டேஜ் இருக்கு. வெற்றி வந்து ரொம்ப குறைவு. ஓகேவா? யாரா இருந்தாலும் வீழ்ச்சி அடைவாங்க. இன்கேஸ் யாரோ ஒருத்தர் முயற்சியால பிரம்ம ஜோதியில 2 கலக்குறாங்கன்னா, பக்குவமானவரா ஆனாங்கன்னா, இல்ல. முழுமையான பக்குவத்த அடையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் பயிற்சி செஞ்சு பரமாத்மா கிட்ட போலாம். அதுக்கு அடுத்தது யார்கிட்ட போனா முழுமை அடையும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட போணும். ஸோ அங்க போனா கூட வந்து அவருடைய டார்கெட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரீச் ஆகல. பரமபுருஷ பகவான் ஷியாமசுந்தர வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை வழிபட்டா தான் வந்து நம்மளால அ முழுமை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? அவங்க முழுமை அடையாதவர்களா இருப்பாங்க. ஓகே. இத புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः हरे कृष्ण புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறது. ஸோ என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இங்க? யார் பக்குவமானவர்கள்? என்னுடைய உருவத்து மேல மனசை வச்சு திவ்யமான நம்பிக்கையோட எப்பொழுதும் என்னை ஈடுபட்டிருக்கவங்க தான் வந்து பக்குவமானவர்கள். பதில சொல்லிட்டார். அடுத்த ஸ்லோகத்திலே. ஸோ தூய பக்தர்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்பவுமே சததம் கீர்த்தையன் தோமாம் கடவுளை வந்து எப்பவுமே நித்திய யுக்தா உபாசத்தே. ஓகேவா? அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஸ்ரத்த. சாதாரண இல்லை, திவ்யமான நம்பிக்கை இருக்கும் அவங்களுக்கு. அந்த தூய பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? சதா காலமும் நித்திய யுக்தா உபாசத்தே ஸ்ரத்தையா பரயோபேதாஸ் நம்பிக்கையுடன் யோகத்தில் மிகவும் பக்குவமானவராக யுக்த சமதா அதுல வந்து ரொம்ப பக்குவமானவர்கள். பக்குவமானவரா இருக்கறனால எந்த நிலையிலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க? வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே போல். ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு பக்குவமா மனச, உடல வச்சு அவங்க வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? ஒளிமியில தியானம் பண்றாங்க, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, உபநிஷத்து மூலமா பிரம்மனை புரிஞ்சுக்கொள்றதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க, அதுக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் கத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? அது வந்து ரொம்ப கடினமான பாதை. கடவுளுடன் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சம்மந்தமும் உறவும் இல்லை. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முயற்சியை சார்ந்ததா இருந்தது. ஆனா முழுமையற்ற உணர்தல் அங்க வந்து என்ன இருக்கும்? சத்து சித்து தான் இருக்கும். அநேக பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கிரக ஆராதனை பண்றாங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க? புலன்களை வந்து கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறாங்க. நவவித பக்தி பயிற்சி பண்றாங்க. கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரோட வந்து சம்பந்தம் இருக்கு, நெருங்கிய உறவு இருக்கு. இந்த பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையானது, இயல்பானது. ஏதாவது ஒரு ரசத்தை கொண்டு அவரோட நம்ம உறவு வச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் தாமே அவரே வந்து பக்தர்களை வந்து விடுவிக்கிறார் இல்லையா? ஸோ முழுமையான உணர்தல் இங்க என்ன இருக்குது? சத்து சித்து ஆனந்தம். அங்க என்ன இருந்தது? சத்து சித்து தான் இருந்துச்சு, ஆனந்தம் இல்ல. ஓகேங்களா? ஸோ சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையினை விட சிறந்த பலனை தரும் என்று கூற இயலாது. வெளிப்படையான விஷயங்களின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்வதை நிறுத்துவோம். மேலோட்டமா வச்சு சில விஷயங்களை பண்றதை விட்டுட்டு, எது வந்து நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது, எது நமக்கு வந்து பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதோ அதை வந்து நம்ம பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயமான நவவீத பக்தியை வந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பண்ணலாம். அதாவது ஸ்ரவணம் கேட்கறது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கீர்த்தனம், புகழை பாடுறது. ஸோ இதுக்கு யாரப்பா உதாரணம்? ஸ்ரவணம். யாரு கேட்டாரு? ஷ பரீட்சித் மகாராஜா. பரிசுத்த ம். கரெக்ட் மாதாஜி. கேட்டார். யாரு சொன்னாரு? சுகதேவ சுகதேவ கோஸ்வாமி கோஸ்வாமி. சொன்னார். இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேட்கிறவங்களுக்கும் சரி நன்மை கிடைக்குது, சொல்றவங்களுக்கும் நன்மை கிடைக்குது. அதுதான் இங்க வந்து ஒரு பியூட்டி. ஓகேங்களா? கேட்கிறவருக்கும் சரி, பேசுறவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மன தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ண பிரேமையில வந்து முன்னேறுறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மரணம். சதா காலமும் கிருஷ்ணர வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்குது. அது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரகலாத மகாராஜா.
அதுக்கு அடுத்தது அர்ச்சனம். அர்ச்சனம் யார் பண்றாரு? பிருத்து மகாராஜா பண்றாரு. ஓகேவா? கழுவுல வந்து வழிபடுறது. பாத சேவனம் யார் பண்ணாங்க? தாயார் லக்ஷ்மி தாயார் லட்சுமி சதா தேவி. காலமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணனுக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. தாசியம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ராமருக்கு வந்து ஹனுமன் வந்து பண்ணிட்டே இருந்தாரு. சக்கியம் நட்புறவோட கிருஷ்ணரோட அர்ஜுனன் இருந்தாரு. வந்தனம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் பிருத்து மகாராஜா பண்றேன். வந்தனம் வந்து அக்ரூரர் பண்றேன். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு கொடுத்தவர் யாரு? ஆத்ம நிவேதனம், அதாவது தன்னையே அர்ப்பணிக்கிறாரு பலி மகாராஜா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்குவம் அடைவதற்காக எளிதான வழி எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுதல். ஓகேவா? சோ அதை விட்ட வேற வழி இல்லை. ये ये त्वरक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम् इन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்தும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றன. என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து எப்படின்னா பல பல ஜென்மங்களை எடுத்துட்டு அவரை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. வாசுதேவா சர்வம் இதீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதே ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையான ஞானத்தை வச்சிருந்தான்னு வச்சுக்கோ, அவன் தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபட்டு தன்னுடைய புலன்களை எல்லா ஜீவராசிகளுடைய நலம் விரும்பியா இருந்து பக்தி பண்ணிட்டு வரும்போது அவன் என்னை வந்து அடையிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? அவன் வந்து எந்த ஒரு ஜீவராசி மேல பொறாமை இருக்கிறது இல்ல, எதற்கிட்டயும் வித்தியாசம் பார்க்கறது. இது விலங்கு, இது மனுஷன், அந்த ஒரு எல்லாத்துக்குள்ள என்ன பார்க்கறான்? பரமாத்மனை பார்க்கறான். சர்வபூத ஹிதோரதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கிட்டையும் அவன் பரமாத்மனை பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் அவனுக்கு வந்துடுது. அதாவது தோன்றாதது, புலன்களுக்கு எட்டாதது, எங்கும் நிறைந்தது, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, மாற்றமில்லாதது, நிலையானது, அசையாதது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவ பிரம்மத்தினுடைய தன்மைகள். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வழிபாடு வந்து பல்வேறு வழிபாடு இருக்கு. இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்கில் பழகி, ஓகேவா? ம், அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களை செய்து, ஓகே, அவங்க வந்து வழிபாட்டுன வந்து பண்ணிட்டு வராங்க. ஓகே. அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் செய்றாங்க. சும்மா ஈஸி இல்லை இல்லையா? ஒரு இடத்துல போயிட்டு தவம் பண்றது, இதெல்லாம் பண்றது. ம் தன்னோட அது மாரி தன்னுடைய குறிக்கோளை வந்து அடையிறாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. यो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமாக, அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? உடலை உடையவர்களுக்கு வந்து சிரமமானது. ஓகே. தோன்றாத அருவத்தின் மேல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து மனசை வச்சு அதுல பக்தி பண்றது வந்து மிகவும் கடினம் சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து சுலபமான வழி ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அந்த சுலபமான வழியில போனா எல்லாருக்கும் வந்து என்ன ஆகும்? வெற்றி கிடைக்கும். ஓகேவா? அத வந்து சொல்ல போறாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல. ஸோ நம்மளுடைய புலன்கள் இங்க என்ன சொல்றாரு? புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து கஷ்டம். அதையே வந்து திசை திருப்புறது ஈஸி. ஓகேவா? நம்ம மனசு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இதை செய்யாத செய்யாதன்னு அதை தான் போகும் இல்லையா? எல்லாரும் இப்போ கண்ணை மூடிட்டு லிபர்ட்டி ஸ்டாச்சு நினைக்காதீங்க சொல்றேன். உங்க மனசு என்ன பண்ணுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதுவே தான் நினைக்கும். இல்லையா? அது மாதிரிதான்
நம்ம புலன்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஈடுபடுத்தணும். அதாவது நம்ம இத்தனை நாள் கண்களை வந்து டிவி பார்க்கறதுக்கு வச்சிருந்தேன், இனிமேல் கிருஷ்ணர் போட்டோ பார்க்கறதுக்கு வந்து ஈடுபடுத்தணும். அப்புறம் ஊர் கதை உலக கதை பேசிட்டு இருந்தேன், கிருஷ்ணருடைய கதையை பேசுறதுக்கு வாயை யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்யணும். அதாவது மலரை பறிச்சு கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறதுக்கும், கடவுளுடைய கோயிலை வந்து வலம் வர்றதுக்கும், எங்கேயாவது போயிட்டு வரோம், ஊர் திரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கடவுளுடைய கோயிலை வந்து வலம் வரலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில எப்படி நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதான் பார்க்கணும். அதை மாறாக விட்டுட்டு அதுக்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா நம்ம தோல்வி அடைவோம். ஸோ கிருஷ்ண பக்தி பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா பலராமர் கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செஞ்சாரு, பக்தி பண்ணார் இல்லையா? அது மாதிரி ஞான யோகியும் பக்தி யோகியுடைய வித்தியாசத்தை வந்து இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். அருவ பாதை யார் சொல்றது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்றார். அதனால Sure, sir. நம்ம அந்த பாதையை எடுக்க வேண்டாம். அது சிரமமானது மற்றும் கடினமானது. ஸோ ஞான யோகிகள் வந்து மறைமுகமா செய்றாங்க. சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, பாருங்க எல்லாரும் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல வந்து இப்படி சாப்பிடலாம். இதே கைய சுத்திட்டு வந்து இப்படி சாப்பிடலாம். எது வந்து ஈஸி நமக்கு? தலைய சுத்தி Directly சாப்பிடுறது. டைரக்ட். நேரம் சாப்பிடுறது. அதுதான் சூப்பர் மெத்தட். அததான் இங்க வந்து சிம்பிளா எடுத்துக்கணும். பக்தி யோகன்றது நேரடியா சாப்பிடுது. அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இப்படி தலைய சுத்திட்டு போறது தான் வந்து ஞான யோகி. ஓகேங்களா? ஸோ பக்தி யோகின்றது வந்து நேரடியான வழிமுறை. கிருஷ்ணர் பக்தர்களை மாயையிலிருந்து விடுவிக்கிறார். ஏன்னா அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயையே வந்து உருவாக்கினவர் இல்லையா? அப்புறம் வந்து அங்க வந்து தூய பக்தி வேற எதுவுமே இல்ல இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய இருப்பினால் எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடியும். நம்ம பார்த்தோம் 5 விதமான ரசங்கள் இருக்கு. பிரைமரி ரசாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தாஸ்ய ரசம், சாக்கிய ரசம், சாந்த ரசா, வாத்சல்ய, மாதுரிய. இதுல ஏதாவது ஒரு பாவத்தை எடுத்து கடவுளுக்கும் உனக்கும் வந்து உறவு வச்சுக்கோணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்புறம் கிருஷ்ணருடன் தீவிர உறவு இதனால வந்து நமக்கு ஏற்படும். ஆனா, இந்த ஞானி யோகிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மறைமுகம். கண்ணுக்கு முன்னாடி எதுவுமே தெரியாது. நமக்கு யூசுவலி ஏன் வந்து அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப வந்து நம்மளால வந்து ஒரு பாவம் ஏற்படுத்தும்னா, இப்ப நம்ம வீட்ல பசங்க இருக்காங்கன்னா, அவங்கள வந்து பேர வச்சு கூப்பிட்டு, சமைச்சத வந்து ஊட்டி விட்டு, அது மாரி ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம். அங்க உறவு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாரி இந்த மனுஷனுக்கு என்ன ஆகும்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்னும் வந்து ரொம்ப பக்குவ நிலைக்கு வரல. ஆரம்ப நிலையில தான் இருக்கிறோம். இல்லையா? ஸோ அதனால அர்ச்சா விக்கிரகம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோயில்ல கூட விக்கிரகங்கள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அது வந்து ஈஸியானது. ஆனா இந்த ஞான யோகிகள் என்ன பண்றாங்க, மறைமுகமான வழிய பின்பற்றாங்க. அவங்களுடைய சொந்த முயற்சி எவ்வளோ அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கணும். எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் அவங்க வந்து வெற்றி அடையறாங்களான்றது பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய கேள்விக்குறி. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி இருக்கணும், முயற்சி இருக்கணும். கடு அ கடினமானது, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கும், அந்த பக்தனுக்கும் எந்த ஒரு உறவும் இல்ல. ஓகேவா? ஸோ அதனால வீழ்ச்சி அடைவாங்க. எவ்வளோ நேரம் யோசிச்சு பாருங்க. எவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ணி பண்றது. இல்ல எல்லாமே மன யூகத்துல. அப்ப என்ன ஆகும்? சோர்வு வந்து வீழ்ச்சி அடைவாங்க. ஸோ பிரம்மனுக்கும் பகவானும் உணர்தலின் அடிப்படையில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். பிரம்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிர்குணா, களங்கமற்றவர்கள். பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சகுண, ரூப குணங்களில் முதலியவை உள்ளன. ஓகேவா? எந்த ஐஸ்வர்யங்கள் இங்க உணர முடியாது. இங்க 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து முழுமையாக உள்ளவர் தான் பகவான். அதனால தான் வந்து பராசர முனி என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம் பகவான் என்ற பட்டத்த குடுத்தார். இல்லையா? இறுதியில் பூரண உண்மையை உணராமல் போகும் அபாயம் உள்ளது. ஆனா, இங்க வந்து அப்படிலாம் இல்ல. வெற்றி நிச்சயம். இல்லையா? அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். கொஞ்சம் பக்தி பண்ணியிருந்தாலும் சரி, எதுவுமே நஷ்டம் ஆகறதில்ல. அதுக்கேத்த பலன் கிடைக்குது. நம்ம ம் முன்ன அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம். இல்ல கொஞ்சம் பக்தி பண்ணியிருந்தா, உயர்ந்த செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. அதே வந்து நெறைய பக்தி பண்ணியிருந்தா, கோசுவாமிகள், பிராமணர்கள் வீட்ல பிறப்பாங்கன்னு பார்த்திருக்கோம். இங்க வந்து நஷ்டம் எதுவுமே இல்ல. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேளை சத்து மற்றும் ஞானம், சித்து தன்மைகளை உணரலாம். ஓகேவா? இங்க வந்து ஆனந்தத்தையே உணரவே முடியாது. ஆனா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3மே இருக்கும். சத்து, சித்து, ஆனந்தம். ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய தன்மையே அதுதான். இல்லையா? அவரு பூரணமான ஞானத்த கொண்டவரு, அப்புறம் ஆனந்தமுடையவரு, நித்தியமானவர். இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ அது அவர புரிஞ்சுக்கிறனால, ஜீவாத்மாக்கள் ஆல்ரெடி நம்ம ஜீவாத்மா பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள்கிட்ட இருந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு. அவருடைய தன்மைகள் என்னென்ன இருக்கோ, அதே தன்மைகள் நமக்கு இருக்கு. பட் ரொம்ப ரொம்ப குறைந்த அளவுல இருக்கு. இந்த சித்,
ஆனந்தம் என்ற சொரூபம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. பட் நம்மளால உணர முடியல. ஏன்னா நம்ம வந்து நெறைய விஷயங்கள வச்சிருக்கோம். நம்ம மனசுல வந்து அதாவது சில சமயத்துல இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கிஃப்ட்ட குடுப்பாங்க. அதுல பேப்பர சுத்தி, 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 சுத்தி குடுப்பாங்க. இல்லையா? ஆ அத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க. அந்த பேப்பர்ல எத்தன லேயர்ஸ் இருக்கோ அத வந்து நம்ம எடுக்கணும். இல்லையா? அப்பதான் உள்ள என்ன வச்சிருக்காங்கன்றது தெரியும். அது மாரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பல ஜென்மத்தின் வாசனைகளோ வந்திருக்கோம். அஞ்ஞானத்துல இருக்கோம். மாயையில இருக்கிறதுனால, நம்மள அசலான ரூபத்த நம்மளால உணர முடியல. ஓகேங்களா? ஸோ கடின உழைப்பாளி ஆகாதீர்கள். புத்திசாலி தொழிலாளி ஆகுங்கள். இல்ல நேரடியான மற்றும் எளிதான வழியை தேர்ந்தெடுங்கள். எங்க போனா நமக்கு வந்து கேரண்டி. அ எங்க போனா நம்ம வந்து நம் வாழ்க்கையின் வெற்றியை அடைவோம். அதாவது என்ன வேணும் நம்மளுடைய கோலு கிருஷ்ண பிரேமை. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 9 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம். ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹையஸ்ட் வந்து எங்க போனோம்? பாவாக்கு அடுத்தது கிருஷ்ண பிரேமை. எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும். அதுதான் வந்து இந்த வேதங்களுடைய நோக்கு. இந்த பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நேரடியானது. வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இல்ல. டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்குது. யார் வேணும்னாலும் இந்த பக்திய பண்ணலாம். எந்த வயதினர்னாலும் பண்ணலாம். எந்த டைம்ல வேணும்னாலும் பண்ணலாம். இல்லையா? கல், மரம் அல்லது ஓவியம் போன்ற பௌதீக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கும் போதிலும், பகவானது ரூபம் உண்மையில் பௌதீகம் அல்ல. இது பரமபுருஷரின் பூரண தன்மையாகும். நினைவில் கொள்ளவும், பகவானும் அவரது அர்ச்சா விக்கிரகம் வேறு அல்ல. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். பகவானும் அவருடைய நாமமும் வேற இல்ல. அதே மாரி பகவானும் அந்த அர்ச்சா விக்கிரகம் வேற அல்லன்றத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தி யோகம் பண்ணாதான் நம்மளால வந்து வெற்றி அடைய முடியும். அது உயர்ந்தது, சுலபமானது. ஓகேங்களா? அதாவது இங்க வந்து நம்மளுடைய லட்சியத்த அடையணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு வந்து இங்க பிரபுபாத பர்பட்ல ஒரு உதாரணம் குடுக்குறார். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம். லெட்டர் எழுதி போஸ்ட் பாக்ஸ்ல போடணும். இல்லையா? அத விட்டுட்டு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு முன்னாடி அசல் அதே மாரி ஒரு போஸ்ட் டப்பா இருக்கு. அதுல போட்டா தபால் போட்டா போய் சேருமா? சேராதா? சேராது மாதாஜி. சேராது இல்லையா? அது வந்து நகல். அதனால இங்க நம்ம வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த அருவ பிரம்மத்துக்கும் வந்து பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? எத் சும்மா தபால் பெட்டி மாரி இருக்கிற பாக்ஸ்ல நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கோ, லெட்டர் எங்க போட்டோமோ அங்க தான் இருக்கும். இல்லையா? அதே வந்து தகுந்த பாக்ஸ்ல போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது சாயங்காலம் போஸ்ட்மேன் என்ன பண்ணுவான், வந்து அத எடுத்துட்டு போய் ஆஃபீஸ்ல குடுத்து, அப்புறம் ஏரியாவா பிரிச்சு, அந்த போஸ்ட்மேன குடுத்து, அந்த அட்ரஸுக்கு போய் சேரும். என்ன அட்ரஸ் எழுதியிருக்காங்களோ, அந்த அட்ரஸுக்கு போகும். அது மாரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? ம். எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு வந்து பண்ணணுன்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அத பண்ணணும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது. ஓகேவா? ஸ்ரீமத் பாகவத்ல இது சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா, இது கொஞ்சம் பண்ணாலே என்ன ஆகுது? நமக்கு சக்சஸ் கிடைக்குது. ஆனா, அந்த அருவ வழிபாடு நீ எத்தனையோ வருஷமா பண்ணா கூட அங்க என்ன நடக்குது? ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணன். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிழலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிதாவின் மகனே
அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு? எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது உடனடியாக நான் காப்பாத்துவேன். எதுல இருந்து? நமக்கு வந்து பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? அப்பா எனக்கு உடம்பு முடியல, வயசாகுது, அதுதான் பிரச்சனை. சாப்பாடு துணிய பிரச்சனைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆ சாப்பாடு, தங்குறது, வீடு, உடை தான் வந்து பிரச்சனை. ஆனா உண்மையான பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிறப்பு, முதுமை, நோய், இறப்பு. இதுதான் வந்து உண்மையான பிரச்சனை. இந்த உண்மையான பிரச்சனைக்கு வந்து நம்மளால வந்து தீர்வு காண முடியல. அந்த வழி என்னன்னு நமக்கு தெரியல இல்லையா? கடவுள் வந்து என்ன சொல்றாரு? யாரெல்லாம் வந்து எனக்கோசம் என் மேல பக்தி பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து இமீடியட்டா இந்த சம்சார சாகத்துல பிறப்பு இறப்பு இருக்கக்கூடிய கடல்ல இருந்து நான் காப்பாத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? அதுக்கு காப்பாத்தணும்னா அவருக்கு என்ன தகுதி வேணும்? இப்போ வந்து நான் சென்னைக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? சென்னைக்கு போற ட்ரெயின்லயோ, பஸ்லயோ ஏறி உட்காரணும். இல்லையா? அப்பதான் நான் எங்க போவேன்? சென்னைக்கு போனேன். அதை விட்டுட்டு நான் டெல்லிக்கு போற ட்ரெயின்ல ஏறி உட்கார்ந்தா போக முடியுமா என்னால? முடியாதுங்க டீச்சர். முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் தொறந்துட்டு பிழலாமல் யார் மேல பண்ணணும் பக்தி? கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்ணி கிருஷ்ணன் அவருடைய சேவையில ஈடுபட்டு அவரை மேல தியானம் பண்ணி ஓகே அவர் எப்பவுமே என் மனசா கிருஷ்ணர் மேல வந்து நிலைநிறுத்தி வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ஏய் இவன் எப்ப பார்த்தாலும் என்னையே சொல்லிட்டு இருக்கான். எப்படி ஒரு குழந்தை அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருந்த அந்த அம்மா என்ன பண்ணும்? வீலுன்னு கத்திட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ற வேலையை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் இந்த குழந்தைய தூக்கிப்பாங்க. அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் வந்து பக்தி யாரு பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வந்து நம்ம யாருக்கு சேவை செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு தான் சேவை செய்யணும். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கோசம் எல்லாத்தையும் துறக்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இப்போ எப்படி இந்த தூக்கத்தை திறந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் இங்கே வந்து உட்காந்து இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாத்தையும் அவருக்காக துறந்து என்னைக்கும் மிஸ் பண்ணாம பிழலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்த மனங்களை என்னில் நிறுத்தி ஓகேவா? இந்த பக்தியை தான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து பெருங்கடலை வந்து தாண்டறதுக்கு வந்து நானே ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு ஒருவன் தனது மனம் அவரின் மீது முற்றிலும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். ஓகேவா? மனச யார் மேல வைக்கணும்? அவர் மேல வைக்கணும். அவர் பண்ண வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டைம் கூட ஒரு நிமிஷம் கூட டிலே பண்ண மாட்டார். இம்மிடியட்டா வந்து காப்பாத்துவாரு. முழுமுதற் கடவுளை திருப்தி வர செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவதில்லை. பக்தன் என்ன பண்றான்? நான் எப்படி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பான். இல்லையா? நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம்? நம்மள நம்ம எப்படி சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுன்னு தான் பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து வராக புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாயாமே பரமம் ஸ்தானம் அர்ச்சிராதி கதிம் வின கருட ஸ்கந்தம் அரோ பயா ய யதேச்சம் அனிவர்த்திதக. ஓகேவா? இங்க வந்து என்ன அர்த்தம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரே வந்து பொறுப்பேத்துக்கிறாராம். இது மாதிரி யாரு பக்தி பண்றாங்களோ, அவங்கள விடுவிக்கிறதுக்கு வந்து அவரே பொறுப்பெடுத்துக்கிறார். கிருஷ்ணர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறார். விரைவாக விடுவிக்க உறுதி அளிக்கிறார். நாம் அவரை நம்பி தூய பக்தி பாதையை பின்பற்ற தொடங்குவோமா? கேள்வி குறி போட்டிருக்காங்க. பட் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம தொடங்கணும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளால அடைய முடியும். ஓகேவா? இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் நம்ம பசங்களுக்கு வந்து நம்ம தான் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி ஓகே அந்த குழந்தையும் சரி அந்த குழந்தைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அப்பா, அம்மா கையில ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கும். அதே அப்பா, அம்மா இல்லாம இருந்தாங்கன்னா, அந்த குழந்தை வந்து கஷ்டப்படும். இல்லையா? ஆனா, அப்பா, அம்மா கிட்ட இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைமுக்கு வேலைக்கு வேலைக்கு சாப்பாடு குடுப்பாங்க. குளிப்பாட்டி, ஹைஜீனிக்கா வந்து வளர்ப்பாங்க. என்ன குணங்கள குணாதிசயங்களோடு இருக்கணும். அதெல்லாம் சொல்லிக் குடுத்து வளர்ப்பாங்க. அது மாரி தான் நம்மளும் வந்து கடவுள்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பத்திரமா இருப்போம். ஓகே.
கடவுள் வந்து தன்னுடைய பக்தர்கள் எங்க கஷ்டப்படுறாங்களோ, அந்த பக்தர்கள தேர்ந்தெடுத்து அவர் வந்து கூட்டிட்டு போறாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஒருத்தனுக்கு வந்து புத்தி இருக்குன்னா, அவன் என்ன பண்ணணும்? பக்திய ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது வந்து நாராயண நாரா எ நாராயணியா என்ற இதுல வந்து ஒரு கோட்பாட வந்து இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். அந்த நாராய் நாரா நாரா யானியா அந்த புக்ல இருந்து ஒரு ஸ்லோகத்த வந்து கோட் பண்றார். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யாவை சதான சம்பத்தி புருஷார்த்த சதுஸ்தயே தாயா வினயா தத் அப்னோதி நரோ நரா ந ஆஸ்ரயக. ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து கடவுளுக்கு பக்தி பண்ணா, வேற என்னென்ன பாதைகள் வந்து என்னென்ன பண்றாங்களோ, அதனால வரக்கூடிய நன்மை எல்லாம் இந்த ஒரே ஒரு பக்தி பாதை பண்றதுனால வந்துடுது. அதாவது சாங்கிய சடங்குகள் பண்றதுனால, தான தர்மங்கள் பண்றதுனால, அவன் என்னெல்லாம் அதாவது இந்த அஷ்டாங்க யோகி என்ன வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கிறாதோ அவனுக்கு, இவருக்கு இந்த பக்தனுக்கு வந்து பண்ணாமயே கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அததான் இங்க சொல்றாரு. கன்க்ளூஷனா பகவத்கீதையிலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, "சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷிஷ்யாமி மா சுச்சக." ஸோ வந்து என்ன சொல்றாரு இங்க கிருஷ்ணரு, "நீ எல்லாத்தையும் விட்டுடு. ஓகே, என்கிட்ட வந்து சரணடை. நான் என்ன பண்றேன், உனக்கு வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு ஞானம் கொடுக்கணுமோ அதை அதை எல்லாத்தையும் நான் கொடுக்குறேன். உன்னுடைய பாவத்துக்கெல்லாம் நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன்." இல்லையா? அதை தான் சொல்றாரு. நீ என்ன பண்ணணும், என்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கோ. நான் உன்னை வந்து எல்லா விதத்திலிருந்து காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம். 2வது பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகளை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய நேரடியாக உறவுல வந்து வாழ்றது. அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை. அதுக்கு வந்து அந்த நிலையை அடையணும்னா நம்ம எங்க ஆரம்பிக்கணும்? 16வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, குறைந்தபட்ச புண்ணிய செயல்களையாவது செய்யுங்க. ஓகேவா? அது என்னப்பா அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூய்மை, மன அமைதி, படிப்படியான முன்னேற்றம். அதுதான் வந்து அங்க இருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க? தூய்மை, அமைதி இல்லையா? படிப்படியாக முன்னேறுது. அது முன்னேறின பிறகு எங்க போய் நிக்கிறோம்னா, பக்தி தொண்டுல வந்து நிலைச்சு இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான விருப்பத்தை வந்து வளர்த்துக்கிறது. கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய நேரடியான உணர்வுல இருக்கிறது. இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த படிக்கட்டு எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மேல ஏறி போலான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. मय्येव मनादत्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, உயர்ந்த பக்தியான அனன்ய பக்திய வந்து சொல்றாங்க. முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி, உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. என்ன சொல்றாரு? உன் மனசை என் மேல நிறுத்தி, முழு அறிவையும் என் மேல பக்தி செய்யறதுக்கு ஈடுபடுத்திட்டு இருந்தா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்னிலே வாழ்வாய். நான் உன்னிலும், நீ என்னிலும் வாழ்வாய். இல்லையா? அதாவது அதாவது இத வந்து அ தான் வந்து அனன்ய பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது சிம்பிளா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆச்சாரியர்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வாழும்போது ஃபெல் இன் லவ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது நான் அவளுடன் ஆ காதல் கொண்டேன். காதல் அ அ கொண்டேன்னு சொல்லிட்டு. அதே வந்து கடவுள்கிட்ட இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்ன வார்த்தைய சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஃபெல் இன் லவ் நான் காதல்ல வீழ்ந்து விட்டேன். அதுதான் கரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். ஃபெல் இன் லவ். அதே கடவுளுடைய ஒரு தொடர்பு இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, ரோஸ் இன் லவ். அதாவது காதல் வந்து மலர்ந்தது இல்லையா? கடவுளுக்கு. இதுல இந்த வார்த்தையிலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் வித்தியாசம். ஸோ இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாம் வந்து கஷ்டமானது தான் இல்லையா? இங்க இருக்கக்கூடிய அன்பு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காமம். தூய அன்பு இல்ல. இல்லையா? எனக்கு ஒண்ணு தேவை. அதனால ஒருத்தவங்கள வந்து மேல அன்பு செலுத்துறோம். இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க இருக்கிறது வந்து வந்து காமம். கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து உண்மையான அன்பு. ஓகேவா? இங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்றத ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ.
மையேவ மன ஆதத்ஸ்வ, என் மது மனதை நிறுத்தி, ஓகே, மயி புத்தியும் நிவேஷைய, மனசை அவர் மேல வச்சிருக்காங்க. இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, முழு அறிவையும் அவருக்கோசம் ஈடுபடுத்தணும். இப்ப நமக்கு ஏதோ ஒரு திறமை இருக்குப்பா, அந்த திறமையை அவருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அதனால என்ன ஆகுது, எப்போதும் எண்ணில் வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்போ ஃபுல் கிறிஸ்டியனைஸ்ட் ஆயிடுவோம். அப்போ என்ன பண்ணணும், நாம ஜபம் பண்ணணும், அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடணும். இப்படிலாம் பண்ண பண்ண நம்ம என்ன ஆகுறோம், நித்தியமா பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வோட ஃபுல்லா வாழ்வோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. अथ அத चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छातुं धनञ्जय. हरे कृष्ण. செல்வத்தை வெல்பவனே, ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிழாத நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவாயாக. ஓகே, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தின் இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஸோ உன்னால அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலையா, இப்ப நீ என்ன பண்ண, உன்னுடைய மனசை நிறுத்த முடியல, அதுக்கு அடுத்தது என்ன என்ன பண்ற, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்று. ஓகேவா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குல்ல, அட்லீஸ்ட் அதை நீ ஃபாலோ பண்ணு. என் மேல ஃபுல்லா மனசையும் புத்தியும் என் மேல ஈடுபடுத்த முடியல இல்லையா, ஸோ நீ என்ன பண்ண, எனக்கொசம் சேவையை செய்யு. ஓகே, ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்று. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தியா செய்யப்படும், தூண்டப்படும் சொல்றாங்க. இயற்கையா நமக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு சேவை பண்ணணுன்ற மனப்பான்மை இருக்கு. அதாவது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நாயோ பூனையோ வளர்த்துட்டு வருவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அது மாதிரி இயற்கையாகவே இந்த மனிதர்களுக்குடைய குணாதிசயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, யார் மேலேயாவது அன்பு செலுத்தணும், அப்புறம் சேவை செய்யணுன்ற மனப்பான்மை இருக்கு. பட் அவங்க என்ன பண்றாங்க, யார் மேலே எப்படி அன்பு செலுத்தணும் தெரியாம சிக்கிக்கிறாங்க. ஓகேவா, எவ்வளோ அன்பு செலுத்தணும் அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்காம கஷ்டப்படுறாங்க. ஓகேவா, அதனால தான் இந்த உலகத்துல அவங்க துக்கத்துக்கு ஆளாறாங்க. ஓகே, ஸோ கரெக்டான நபர் யாருக்கு, நம்மளுடைய உறவுகளில் கூட மையமா கிருஷ்ணரை வச்சுக்கணும். அவர் மேல பக்தி பண்ணி நம்ம செயலை செஞ்சுட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு துக்கம் கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல சாதனா பக்தியை சொல்றார். நம்ம புலன்களை கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும். நான் இந்த நவவித பக்தி பார்த்தோம் இல்லையா, ம் அதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணணும். நம்ம புலன்களை எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய திருப்திக்கோசம் நம்ம யூஸ் பண்ணாம கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு யூஸ் படுத்தணும். ஓகேவா, இது ஒழுக்கத்தை கொடுக்கும். ஓகேவா, அதாவது இந்த புலன்களை வச்சு நம்ம நம்மளை விடுதலை அடையவும் முடியும், பின்னி பிணைஞ்சிக்கவும் முடியும். அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்பைடர், சிலந்தி இருக்கு இல்லையா, சிலந்தி என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய உமிழ் நீரை வாயிலிருந்து வரும், அதை வச்சு அதை என்ன பண்ணும், அதை சுத்தி ஒரு கூடு மாதிரி அமைக்கும் இல்லையா, வலை வலை பின்னிக்கும். வழக்கட்டும். கடைசியில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வலையிலிருந்து அதனால வெளியே வர முடியாது. தன்னுடைய உமிழ்நீராலே ஒரு வலைய பின்னிச்சு அதுக்குள்ளே அதை சிக்கி இறந்துடும் போயிடுது. அது மாதிரி நம்ம புலன்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம என்டாங்கிள் ஆகக்கூடாது. நம்மளே நம்மளை சிக்கிக்க கூடாது. இந்த புலன்களை வச்சு என்னென்னாலும் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் குடிப்பழக்கத்தை கத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதிலே எழுதியிருக்கும், குடியை கெடுக்கும்னு சொல்லிட்டு. அந்த குடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் சந்தோஷத்துக்கோசம் அவன் என்ன பண்ணான், தன்னை உடல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை பாதிக்கப்படுகிறது இல்லையா, லிவர் எல்லாம் எஃபெக்ட் ஆகுது. அதனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, நோய் வருது, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை, அவன் இறந்து போயிடுறான். அது மாதிரி ஒரு மனுஷன் இதே புலன்களை கிருஷ்ணர் சேவையில் ஈடுபட்டு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா வச்சுக்கோ, அவனுக்கு 2 வித பலன். ஒன்று, நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தானா கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறான், இல்லையா அடுத்த ஜென்மத்துல உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறந்து இன்னும் ஆரம்ப காலத்திலே பக்தி பண்ண போறான். இது 2 தான் நடக்க போகுது இல்லையா. ஸோ நம்ம புலன்களை வச்சு நம்ம கரெக்டான விதத்துல உபயோகப்படுத்தணுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இதுக்கு இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஆம்,
அதாவது நம்ம ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பசங்களுக்கோ இல்லை நம்மளே ஸ்கூல் டேஸ்க்குலாம் என்ன பண்ணுவோம், தலையை இப்படி பின்னி பிணைஞ்சி போட்டுக்கணும். அப்புறம் வந்து இந்த கலர் ட்ரெஸ் தான் போட்டுட்டு வரணும், ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி எங்கே போனாலும் நீ வந்து ஸ்கூலுக்குனா போ, ஒரு ஆர்மிலையாவது வேலை செய்ய, அங்கெல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு கோடு வந்து இருக்குது. அது மாதிரி தான் நீ வந்து உன் மனசு புத்தியை வந்து என் மேலே ஈடுபடுத்தலைன்னா நீ என்ன பண்ண, இந்த வேதங்களில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் விதி விதானங்களை வந்து பின்பற்றுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்க நெறிமுறைகள் வந்து இருக்குது. பக்தி யோகம் பண்ணணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களை வந்து நம்ம தூய்மையாக வச்சுக்கணும். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் கீழ் நம்ம இருக்கணும். அதிகாலையில் எழணும். கோவிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனைகள் செய்யறது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்யறது, விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பதற்காக மலர்களை வந்து சேகரிக்கிறது, நெய்வேத்தியம் செய்வதற்காக உணவுப் பொருட்களை சமைக்க வேண்டும், பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும், பக்தர்களிடம் பக் இருந்து பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் எப்போதும் கேட்க வேண்டும். ஓகேவா? தகுதி பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணும்னாலும் கேட்கலாம். இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை. ஓகே. ஆனா பெனிஃபிட் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு. பலன் நிச்சயமாக ஒருவனை இறை அன்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும். ஓகேங்களா? பக்தி யோகம் புலன்களை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். இந்த முறையில் கிருஷ்ணர் மீது உள்ள உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் இயல்பான அன்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதாவது தூங்கிட்டு இருக்க சிங்கமா இருக்குது. அதை வந்து நம்ம தட்டி எழுப்பணும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் இயற்கையா வந்து கிருஷ்ணன் மேல அன்பு இருக்கு, சேவை செய்யணுன்ற பண்பும் இருக்கு. பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா திசை மாறி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ யாருக்கு எவ்வளோ பண்ணணும், நம்ம குடும்பத்துல கூட வந்து அதை ஒரு அளவுகோல் வச்சுக்கணும். அப்பா என் புள்ள, என் புருஷன், என் மாமியார், என் என்னோட கம்யூனிட்டி அப்படி வாழ்றத விட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுதான் வந்து பிணைப்பு ஏற்படும். யார் மேல எவ்வளவு அளவுக்கு வைக்கணும்ன்ற ஒரு அளவுகோல் நம்ம வச்சுக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் வந்து அது வந்து நல்ல ஒழுக்கமான வாழ்க்கை. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கலிகால நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதார நாம ஹைதே ஹயாம் சர்வ ஜகத் நிஸ்தாரா. இந்த கலியுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானின் திருநாமம் வந்து தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கலியுகத்துக்கு ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலிநாமம் தான். ஏன்னா இந்த நாமத்துல பகவானே இருக்கிறாரு. இந்த நாமத்தை திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால நம்ம கடவுளுடைய நேரடியாக உறவு கொள்றோன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? இப்படி யார் ஒருத்தன் செய்யறானோ அவன் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப எளிமையானதா? கஷ்டம் இருக்கா? ஈஸி தாங்க மேடம், எளிமையானது. இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு? ஒத்து ஒத்து வரும். வருங்க மேடம். ஒத்து வரும் இல்லையா? இதுல வந்து நம்பிக்கை ஏற்படுதா எல்லாருக்கும்? ஆமா. ஏற்படுதுங்க மேடம். இது வந்து நான் நேர்மையாக உணர்கின்றேனா? ஆமா. ஆமா மேடம். இதனை ஆமா முயற்சி மேடம். செய்ய நான் தீவிரமாக உள்ளேனா? ஆமா. ஆமா வெரி மேடம். குட். ஸோ அதனால என்னாச்சு, இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஆமான்னு சொல்லிட்டீங்க. வெரி குட். ஸோ நம்மளும் வந்து பக்தியோட வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி நம்மளுடைய பக்தி பயணத்தை வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ இதுவரை ஆமாம் மத்தாஜி, அனன்ய பக்தியை பார்த்தோம், சாதனா பக்தியை பார்த்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை வந்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. अप्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्अर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. அதாவது பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஸோ உன்னால் எனக்கு பக்தி எல்லாம் பண்ண முடியலப்பா, அந்த அளவுக்குலாம் என் தலையில இல்லைன்னு. பட் நீ என்ன பண்ண, எனக்கோசம் சேவையை செய்ய. வேலை செய்ய. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்தடைவாய். எதுக்கோசம் நீ எனக்கோசம் செய்யணும்னு சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்குவம் அடைவ. அதுக்கோசம் நீ எனக்கோசம் வேலை வந்து செய். நம்மக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒவ்வொரு திறமைகள் இருக்கும் இல்லையா? அந்த திறமைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தொண்டுக்கோசம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்.
இல்லையா? ஸோ சில பேர் வந்து நல்ல டைகிராம் எல்லாம் வரைவாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ணர் ரிலேட்டட் ஃபோட்டோஸை வந்து வரையலாம் இல்லையா? அது வந்து ஒரு டிஸ்பிளேல வைக்கலாம். அது மாதிரி என்ன முடியுமோ அந்த சேவைகளை நம்ம செய்யலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? ஒருத்தர் வந்து கோயிலுக்கு வந்து போயிட்டு பில்லருக்கு வந்து கிளீன் பண்ணி சுண்ணாம்பு அடிக்கிறார் இல்லையா? அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேவை இதுதான் செய்யணும்னு இல்ல. நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த சேவையை செய்யலாம். ஓகேவா? பக்தி யோகத்தின் விதிகளை பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் ஓகே அவருக்கோசம் வந்து அனுகூலமா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம். ஓகேவா? அதாவது பிரச்சாரம் பண்ணலாம். ஓகே அதாவது கிருஷ்ணருடைய ஸ்லோகத்தை வந்து யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்கலாம். நாமத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம். எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக மத் கர்ம பரமோ பவ பலன் நீ பக்குவ நிலையே வந்துடுவ. இது பண்ண பண்ண இல்லப்பா நான் வந்து ரொம்ப பக்குவம் இல்லைன்னா இல்லதான் அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணு. இது பண்ண 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 ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆகும்? பக்குவம் அடைவோம். ஓகேங்களா? வெளிப்புலன்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதில் ஈடுபடுத்தி கிருஷ்ணருக்காக செயல்படும் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஓகேவா? ஏதாவது எதை செஞ்சாலும் என்ன பண்ண? சரி நான் வேலை செய்யறேன்ப்பா என்னால போயிட்டு சாரி மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் என்னால வந்து போயிட்டு எல்லாம் வந்து சேவை செய்ய முடியாதுன்னா பரவாயில்ல. அதுக்கு என்ன இருக்கு? நான் எனக்கு தெரிஞ்சது, புடிச்சது இந்த வேலை தான்னா, அப்ப போய் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு வா. அதனால வரக்கூடிய ஒரு பலனை எடுத்துட்டு கடவுளுக்கு கொடு. கரெக்டான இடத்துல வந்து அந்த காசை கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸோ எத் கரோஷி எத் அக்ஷ்னாசி 11th காமிக்கிறது எஜ்ஜு மாதாஜி. எஜ்ஜு 11th படிக்கிறேன் நான். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. यज्जुहोष இது படிக்கணுமா? நெக்ஸ்ட் योगेशि ஒன்று. तथासि यत् யத் तपस्यसि கரோஷி கௌந்தேய யத் தத் அஷ்னாசி குருஷு மத் யத் அர்ப்பணம். ஜுகோஷி குந்தியின் ததாசி மகனே யத் எதையெல்லாம் நீ தபஸ்யசி செய்கின்றாயோ கௌந்தேய எதையெல்லாம் நீ யத் உண்கின்றாயோ தத் எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாயாக. இது ஏற்கனவே நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நீ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கியோ அது எனக்கோசம் பண்ணுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஆ படிங்க மாதாஜி. Yes, madam. अतएतप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्व सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா சகாம கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்றாரு. சர்வ கர்ம பலத்தியாகம். ஓகேவா? ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியவில்லை. சரி எனக்கு கொசத்தெல்லாம் உன்னால முடியலையா? அதுக்கு ஒரு மாற்று வழியை சொல்றார். உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். பண்ணது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண? கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அஸ்து. என்னெல்லாம் வேலை செஞ்சோமோ அது எல்லாருக்கும் என்ன பண்ண? எனக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சிரு. சர்வ கர்ம பல தியாகம். அதுதான் 3வது லைன்ல சொல்றார் இல்லையா? மனசு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே ஒரு கோட்பாடை பின்பற்ற மாட்டேங்குது. கடவுளுக்கு தொண்டு செய்ய மாட்டேங்குது. தியாகம் செய்ய மாட்டேங்குது. அப்ப என்னத்த பண்றது? செஞ்சிட்டு இருக்க எல்லா வேலையும் வந்து எனக்கோசம் அர்ப்பணிச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ யதா பிரவிற்த்திர் பூதானாம். ஓகேவா? ஸோ அவன் ஒருத்தன் நினைச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனால அந்த தியாகத்தை பண்ண முடியும். அதாவது இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏகாதசி நாளைக்கு வருது ஏகாதசி. ம் இன்னைக்கு 2 இல்லையா? நாளைக்கு 3ஆம் தேதி ஏகாதசி. ஸோ அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் அரிசி பருப்பு இல்லாமல் போல. ஓகேவா? அன்னைக்கு வந்து தானியங்களை வந்து தவிர்க்கணும்னு சொல்றாங்க. அதனால தான் வந்து நம்ம அன்னைக்கு அரிசி சமைக்கக்கூடாது, சாம்பார் பருப்பு வச்சு வைக்கக்கூடாது. ஸோ அன்னைக்கு வந்து சில விஷயங்கள வந்து அனுமதிச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து நம்ம உணவுகள வந்து சமைச்சு சாப்பிடலாம். அதாவது இந்த பூமிக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய ஆ கிழங்கு வகைகள் இல்லையா? அ என்னென்ன கிழங்கு இருக்கோ அத வந்து ஏதாவது ஒரு அ பொரியல் பண்ணியோ, இல்ல சிப்ஸ் பண்ணியோ சாப்பிடலாம். அ ஆம் அதுக்கு அடுத்தது வேர்க்கடலை இருக்கையா, அதுல வேக வச்சு சுண்டல் மாரி போட்டு சாப்பிடலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தாளிப்புக்கு வந்து நம்ம கடுகு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சீரகம் 1 இல்லைன்னா வந்து கிரவுனட் ஆயில்.
கலக்காய் எண்ணெய் இல்லை தேங்காய் எண்ணெய், நெய் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணணும். வேற எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சீரகம் அலோடு. நிறைய பொருட்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த வெந்தயம், கடுகு, பருப்பு, இந்த என்ன பருப்பு, உளுந்த பருப்பு, கடலை பருப்பு எல்லாம் போடுவோம்ல தாளிப்புக்கு, அதெல்லாம் அன்னைக்கு போடக்கூடாது. ஓகே. அது மாதிரி அப்புறம் சாமைன்னு ஒன்று இருக்கு. சாமை வாங்கிட்டு நம்ம எப்படி நார்மலாக வந்து தக்காளி சாதம் இல்லை வெஜிடபிள் ரைஸ் செய்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி அந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா கேரட், பீட்ரூட், ஓகே, கேபேஜ், அது முட்டைகோஸ், இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். உருளைக்கிழங்கு, ஓகேவா. இந்த பீன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எங்கெல்லாம் வந்து நிறைய விதைகள் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா. ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், பால் எடுத்துக்கலாம், தயிர் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இது மாதிரி வந்து என்ன பழத்தோட ஜூஸாவது எடுத்து சாப்பிடலாம். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அனுமதிச்சிருக்காங்க. இதை எடுத்து நம்ம சாப்பிடலாம். ஓகேங்களா. அப்புறம் இந்த சாமை, ஜவ்வரிசி இருக்கு இல்லையா, ஜவ்வரிசியில் பாயாசம் செய்யலாம், உப்புமா செய்யலாம். அதில் ஏதாவது ஒன்று மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் வந்து அலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, புலன் கட்டுப்பாடு ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா. ஓகே. ஸோ உனது செயல்களின் எல்லா விளைவுகளும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்னு சொல்றார். ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஸோ இங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாக்ரிஃபைஸ் இந்த இடத்துல வந்து இந்த விஷயத்த சொல்றார். ஓகேவா. சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் த சுப்ரீம் காஸ். எதை வந்து யாருக்கோசம் பண்றோன்றத பார்க்கணும் இல்லையா. நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவானுக்கோசம் சில விஷயங்களை நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம். யாருக்கோசம் தியாகம் பண்றோம், பரமபுருஷ பகவானுக்கோசம் பண்றோம். ஓகேங்களா. ஸோ உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடின் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சர்வ கர்ம பல தியாகம். ஓகேவா. கிருஷ்ணர் பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்காக உற்சாகத்தை அளிக்கின்றார். நீங்களே ஒப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள். யோசிச்சு பாருங்க. யாராவது நமக்கோசம் இத்தனை ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு, சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ மாமேக்கம் சரணம் விரஜ அகம் தம் சர்வ பாப்பியோ மோக்ஷிஷ்யாமி மா சுச்சக. என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் விட்டு வா, நீ எவ்வளோ அளவுக்கு பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் இல்லையா. அனன்ய பக்தி பண்ணு, சாதனா பக்தி பண்ணு இல்லையா, நிஷ்காம கர்ம யோகி ஆயிரு, அதையும் முடியலையா சகாம கர்ம யோகி ஆயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய பலவீனங்களுக்கு பலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வழியே சொல்றாங்க இல்லையா. முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மை உள்ளவர்ன்றதை இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அனைவரையும் அவர் வந்து அரவணைக்க கூடியவர். அவருக்கு யாரு மேலும் பாராபட்சம் இல்லை. நீ கிரேட்டு, நீ வந்து தாழ்ந்தவ அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம மனசு கற்பனைகளாலும் நம்மளோட எண்ணங்களால தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாத்தையும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதையின் இந்த மனோநிலையை ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் ஏற்படும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाचान्तिर् अनन्तरम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. ஓகேவா. இந்த பயிற்சியெல்லாம் உன்னால செய்ய முடியலையா, நீ என்ன பண்ண, ஞானத்தை விருத்தி செய். அதுவும் உன்னால முடியலையா, தியானம் செய். மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலனை வந்து தியாகம் செய். ஓகேவா. அதை விட சிறந்தது. ஓகே. பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மனம் வந்து அமைதி அடைய முடியும் இல்லையா. ஸோ ஞானம் ஞானம் தியானத்தை பற்றி சொல்கிறார். ஓகேவா. வேதங்களை படித்து மனசு வந்து பக்குவம் அடையும். அப்போ வந்து முழு முதற் கடவுள் மேலே நம்மளால் வந்து தியானம் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஞானம் நம்ம கையில் என்ன இருக்குதோ அதை வந்து வச்சு கடவுளுடைய சேவைக்கு யூஸ் பண்ணுறார். அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வேதங்களை படித்து தியானம் பண்ணுற பிக்சரையும் பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு பழ வியாபாரியை வந்து பார்க்குறோம். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க,
அந்த காலத்துல வந்து பண்ட மாற்று முறை இருந்துச்சு. நான் ஒண்ணு விளைச்சா வேற ஒருத்தவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்ன விளைக்கிறாங்களோ நாங்க வந்து அதை கொடுத்து வாங்கிப்போம். அது மாதிரி வசுதேவர் என்ன பண்ணுவார், அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நெற்கதிர்களை எடுத்துட்டு வந்து பழ வியாபாரிகளை கொடுத்துட்டு பழத்தை வாங்கிப்பார். இது பார்த்த குட்டி கிருஷ்ணரா என்ன பண்றாரு, அதே மாதிரி செய்யறார். அந்த குட்டி கையில எவ்வளவு எடுத்துட்டு வர முடியும், வர வழியில எல்லாம் வந்து அதை சிந்திரும் இல்லையா. கூடையாண்ட வரும்போது கொஞ்சம் தான் 4 நெற்மணிகள் தான் இருக்கு. அதை வாங்கிட்டு அதனுடைய பேரழகை பார்த்த அந்த பழ வியாபாரி என்ன பண்ணாங்க, சரிப்பான்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷத்துல அவருக்கு வந்து பழத்தை வந்து அடுக்கி வைக்கிறாங்க அவங்க கையில இல்லையா. அந்த கையில பாருங்க, நம்மளாலேயே ஒரு 4 பழத்தை வந்து கீழே விழாம தூக்கிட்டு போக முடியாது இல்லையா. அந்த குழந்தை மேல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவனுடைய அழகு அதெல்லாம் ரசிச்சுட்டு அவன் கொடுத்த 4 நெற்கதிர்களால் அந்த கூடை என்னாச்சு, விலை உயர்ந்த மாணிக்கங்கள், வைரங்கள், முத்துக்கெல்லாம் வந்து மரகதமா வந்து மாறிடுச்சு இல்லையா. சோ அவர் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்கறது இல்ல. நம்ம வந்து ரொம்ப அல்பமான விஷயத்த பண்ணா கூட அவர் வந்து மிக உயர்ந்த விஷயங்களை நமக்கோசம் கொடுக்குறார். ஓகேவா. உங்களால் கிருஷ்ண உணர்வினை பயிற்சி செய்ய முடியவில்லை என்றால் தியானம் செய்யுங்க, ஞானத்தை வளர்த்துக்கோங்க. ஞானத்தினால் ஒருவன் தனது உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். நான் வந்து ஒரு ஆத்மா கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்குன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான். பற்றின்றி கடமைகளை செய்து பலனை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். இதுதான் வந்து எளிமையானது. ஸோ இங்க பலவித மாற்று வழிகள் இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், புத்திசாலித்தனமா ஏதோ ஒன்றை வந்து எடுத்துக்கணும். அது வந்து சரியான பாதையா இருக்கணும். பகவத்கீதையை பின்பற்றாமல் இருப்பது ஒரு வழி அல்ல. ஓகேவா. கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. பக்தியில வந்து கீழ்நிலை உயர்நிலை என்றதை பார்த்தோம். உயர்நிலை வந்து என்ன, கிருஷ்ணர் மீது வந்து மனசை செலுத்துறது. கீ அதுதான் வந்து உயர்நிலை. கீழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த துறவு கிருஷ்ணருக்கோசம் எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிக்கிறது. துறவு, ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளுதல், தியானம் செய்கிறது இல்லையா, அவருக்கோசம் உழைக்கிறது, பக்தியோட விதிகளை வந்து பின்பற்றுது. இது வந்து படிப்படியா கீழே இருந்து மேல போறோம். இதுதான் வந்து ஏணி படிகள். ஓகேவா. Yes. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अत्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை அடையறதுக்கு வந்து நேரடியான வழியும் இருக்கு, மறைமுகமான வழியும் இருக்கு. நம்ம புத்திசாலித்தனமா நேரடியான வழியை எடுத்துக்கணும். பகவத்கீதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா பக்தி பண்ணணும், படிக்கணும். அந்த வழியை எடுத்துக்கிறதா வந்து சிறந்தது. ஓகேங்களா. ஓகே. இங்க என்ன சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகும், எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக, இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக. யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாமே ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் வந்து மாணிக்க வைர வார்த்தைகள் இல்லையா. யாரு மேல பொறாமை இருக்கக்கூடாது, எல்லா ஜீவராசிகிட்டையும் அன்பா இருக்கணும். நம்ம பசங்க குடும்பத்தினர் மாத்திரம் அல்ல, எல்லா ஜீவராசிகிட்டையும் வந்து அன்பா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. நான் தான் கரெக்டு, நான் தான் கிரேட்டு, நான் தான் ஓனருன்னு சொல்லிட்டு எண்ணாம இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அகங்காரத்துல இருந்து இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்ப துன்பத்தை வந்து சமமா எடுத்துக்க கூடிய பக்குவம் வேணும். இந்த படிச்சிருக்க அந்த 5 தன்மையும் 6வது வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு, சகிப்புத்தன்மை. எல்லாத்துலயும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா, ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமா இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா. ஒண்ணு ஆமா தூங்கிட்டு மாதாஜி. அப்படியே மித்த கையில எல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. சோ இந்த பண்புகளை வச்சுட்டு நம்ம சகிப்புத்தன்மையோட, திருப்தியோட, சுய கட்டுப்போட நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகுது, மனசு புத்தி வந்து ஆறு மேல நிலை நிக்குது. அப்ப உறுதியுடன் வந்து பக்தி செய்யறாங்க. ஓகே. இப்படி யார் பண்றானோ அவன் வந்து எனக்கு வந்து பிரியமானவன். மத்சமே பிரியக. இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானா மைத்ர கருண ஏவ கருண சமதுக்க சுக நிர்மமோ நிரகங்கார ஷமி. ஓகேவா. சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதா ஆத்மா திருட நிச்சய மையர்ப்பித மனோபுத்தி.
யோமத் பக்த சமே பிரியக. இந்த குணாதிசயங்களை கொண்டிருக்க வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். ஓகேவா? ஸோ எனது சொந்த கர்ம வினையினால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார். எனவே அவரை எதிர்ப்பதை விட துன்பப்படுவதே சிறந்தது. இதுதான் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடும் வழி. இதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உலகமே வந்து சொர்க்கமாயிடும் இல்லையா? ஸோ நான் கஷ்டப்படுறேன்னா யாருமே காரணம் இல்லை, என்னுடைய கர்மா தான் காரணம்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சண்டை போடாம ஒருத்தர் வந்து அவதூறு பண்ணாம அமைதியா போயிடுவாங்க இல்லையா? அது பண்றதுனால அங்க அமைதியும் நடக்குது, கர்ம பந்தமும் குறையுது நமக்கு. ம் எனக்கு ஏற்படும் நல்ல மற்றும் தீவை என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம் இல்லையா? நன்மையும் தீமையும் பிறர் தர வாரான்னு சொல்லிட்டு இயல்பா படிச்சிருப்போம். அது வந்து இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இது எல்லாம் வந்து என்ன மோல்டு பண்ணி மேல முன்னேற்றத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கோசம் சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். என்ன சொல்றாரு? மறுபடியும் சொல்லி பாருங்க. சமமே பிரியகா முக்தோ. ஓகே, இன்ப துன்பத்திலையும் ஓகே பயத்திலையும் ஏக்கத்திலையும் சமநிலையோடு இருந்துட்டு யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம யாருக்கும் தொந்தரவு செய்யாம இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த குணாதிசைகள்லாம் நம்ம கையில இருக்கான்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. பட் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், வளர்த்துக்கணும். ம் இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை என்ன, நம்ம புலன் இன்பத்தினால தான் வரக்கூடிய பிரச்சனை இல்லையா? அதுக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து கோட் பண்றாங்க. அதாவது யாருக்கும் நம்ம கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் யாராலும் தொந்தரவு செய்யாமல் சமநிலையோடு இருக்கணும். இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒருத்தர் பார்க்குறோம் இல்லையா, சன்னியாசி. அவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகே, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொன்னாங்க நம்ம தலையில என்ன வரும், நாமாச்சாரியார் 3 லட்சம் முறை வந்து நாம ஜபம் டெய்லி பண்ணாருன்றதை பார்த்தோம், ஒரு முசல்மான்ன்றதை பார்த்தோம். இவருடைய பெயர் வந்து ரொம்ப புகழோடு இருக்கிறாங்கன்றனால பொறாமை கொண்ட மனிதன் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு வேசி அனுப்பிச்சு அவரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவர் வந்து அவமானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப அழகான விலை மாத அமுச்சு விட்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்கள சொல்கிறாங்க, சரி எனக்கு டைம் கொடுங்க, ஃபஸ்ட்டு நாள் என் கூட வந்து யாரும் அனுப்ப தேவையில்லை. ஓகேவா? நான் போகிறேன், நான் செகண்ட் டே வந்து சக்ஸஸ் ஆவேன். ஓகே, அப்போ வந்து நான் உங்களுடைய ஆட்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா வந்து அவர் வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்க இடத்துல போவாங்க. அவர் வந்து அவங்க கிட்ட அந்த இவங்களோட விருப்பத்தை சொல்லுவாங்க. சரி அப்படியா, உன்னோட விருப்பத்தை பூர்த்தி பண்ணேன். அ நான் வந்து வந்து இது மாதிரி 3 லட்சம் முறை ஜெபம் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்திருக்கேன். அதாவது 192 முறை ரவுண்ட்ஸ் இல்லையா? நம்மெல்லாம் வந்து 4 ரவுண்டு 8 ரவுண்டு பண்ணுறதே என்ன புடி உன்ன புடின்னு இருக்கு. பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, 192 ரவுண்டு பண்ணுறார் இல்லையா? சரி இரு, நான் என் கடமையை முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்றார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாள் போகிறாங்க, இந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே தூங்கிடுறாங்க. இவரு வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். 2வது நாள் போறாங்க, பாருங்க நேத்து இது மாரி ஆச்சு. ஆ அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல, இல்ல இன்னைக்கு கண்டிப்பா என் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு, நீ சொன்ன மாரி உன்னோட விருப்பத்த நிறைவேத்துறேன்னு சொல்றாங்க. அந்த நாளும் என்ன பண்ணாங்க, அந்த அம்மா தூங்கிட்டாங்க. இவர் வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. 3வது நாள் என்னாச்சு, அந்த அம்மாவுக்கு வந்து மனமாற்றம் வந்து அவங்களே என்ன பண்ணாங்க, நாம ஜெபத்த வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தொந்தரவு பண்ணணும்னு வந்தாங்க. கடைசியில என்ன பண்ணாங்க, அந்த அம்மா கூட பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குடிசையே ஆ அந்த அம்மாக்கோசரம் குடுத்துட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுவார். அதுக்கு பிறகு அந்த அம்மா 3 லட்சம் முறை பண்ணாங்க. அவங்கள பார்க்கறதுக்கு நெறைய பேர் வந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்கு தனக்கு வந்து அவருக்கு தெரியும் இல்லையா? அவர் ஏற்கனவே வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லுவார். ம். வரப்போறாங்க. நீ வந்து இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லுவார். அவரும் கிருஷ்ணருடைய வார்த்தையில வந்து நம்பிக்கையா இருந்தார். ஓகே. இதுல நம்ம என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, சுத்த பக்தர்களுடைய சங்கம் எவ்வளவு அளவுக்கு கீழ்த்தரமா இருக்கிறவங்கள வந்து மாத்துதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நாமத்தினுடைய மகிமை எவ்வளவு கெட்ட புத்தியோட வந்தாங்களோ அவங்களுடைய மனசை வந்து என்ன பண்றாங்க, மாத்துடுது.
அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க, நீ உன் வீட்ல இருக்கக்கூடிய சொத்தை எல்லாத்தையும் போய் வித்துட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த அம்மா வித்து எல்லாருக்கும் தானமா குடுத்துட்டு வந்துடும் இந்த குடிசைக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த குடியில அவருக்கு விட்டுட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுவாரு. இல்லையா? அததான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யார் உன்ன அனுப்பிச்சு விட்டது? அப்படி இப்படி சண்டைலாம் போடவே இல்ல. சரி இரு உட்கார். நாமத்த ஜெபம் கேளு. ம். அதுதான் தூய பக்தர்களுடைய ஆ கான்டாக்ட். ம். ஆ அதனால தான் நமக்கு ரிப்பீட்டடா என்ன சொல்றாங்க? சாது சங்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? யாருக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில்லை. யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. பக்தர் எப்போதும் கிருஷ்ணரில் மூழ்கி உள்ளான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. पेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्पारम्भ परित्यागी यो मत् यो मद्भक्त समे प्रियः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளிலின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகேவா? ஸோ யாரையும் சார்ந்து வாழ்றதில்ல. இல்லையா? எனக்கு இது கிடைக்கணும், அது கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் முயற்சி பண்றதில்ல. கிருஷ்ணரை திருப்தி படுறதுக்கோசம் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கவன் தான் வந்து எனக்கு பிரியமானவன் சொல்லிட்டு அவரே சொல்றார். அனபேக்ஷா சாதாரண செயல்களை வந்து சார்ந்து வாழாமல் சுச்சீர் உள்ளும் புறமும் தூய்மையா இருந்துட்டு தக்ஷக நிபுணனாக உதாசீன கவலையிலிருந்து விடுபட்டு கலவ்ய எல்லா வழியிலிருந்தும் விடுபட்டு ஏனென்றால் உடலின் அடையாளங்களிலிருந்து விடுபட்டவன். ஓகே. இந்த உடல் வச்சிருக்கனால வந்து சில விஷயங்கள் நமக்கு வந்து பந்தப்படுது இல்லையா? அதுல இருந்து வெளியே வரணும். அப்பனா இங்க என்ன வருது? ஆத்ம ஞானம் வந்துடுது இல்ல, நம்ம ஆத்மான்ற ஞானம் வந்துடுது. சர்வாரம்ப பரித்தியாகி ஏதோ ஒன்று நான் அடையணும், என்னோட வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் இது, நான் அதை போய் அடையணும்னு அப்படியெல்லாம் இல்லாம ஓகேவா? வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து அதாவது பிரபுபதா வந்து இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பொதுவா ஒருத்தர் வந்து சம்பாரிச்சுட்டு அதை வந்து கடவுளுக்கோசம் அர்ப்பணிக்கணும். ஓகே, மணி மேபி ஆஃபர் டு யூர் டிவோட்டி பட் யூ ஷுட் நாட் ஸ்ட்ரகிள் டு அக்வயர். எதுக்குமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படாதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இவர். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ஒரு விஷயம் வரணும்னா அது கண்டிப்பா வந்து தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சேரும். ஓகே. ஒரு பக்தன்றவன் அதிகாலையில் எழுந்து குளிச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு 2 முறை கிளைக்கணும். அதுதான் வந்து உள் தூய்மையும் இருக்கணும், புற தூய்மையும் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பக்தன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். எப்படி வந்து தன்னுடைய புலன்களை வந்து கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணுன்றத வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேதங்கள் மூலமா அவன் பயின்றுட்டு இருக்கான். அதனால அவன் எதை பத்தியும் எதை பத்தியும் அவன் கவலை எடுத்துக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது ஒரு கோயில கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கோசம் பண்றான்? தன்னுடைய சொந்த வீடு, பெரிய வீடு கட்டுறதை விட கோயிலுக்கு வந்து போயிட்டு கட்டுறது வந்து உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். என்ன சொல்றாரு? ஆ கஷ்டம் வந்தா சுழன்று போறதில்ல, சந்தோஷம் வந்தா துள்ளி குதிக்காம இருக்கிறது இல்ல, அப்படி இருக்க வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமானவன். இதுக்கெல்லாம் உதாரணம் யாரு? பிரகலாத மகாராஜா. அவங்க அப்பா என்னெல்லாம் பண்ணாரு இல்லையா? நெருப்புல போட்டாரு, மலை உச்சில இருந்து தள்ளினாரு, ஜந்துக்களை ஏவி விட்டாரு, எல்லாத்தையும் பண்ணாரு. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணாரு? அவர் பக்தி தான் பண்ணிட்டு கடவுளை வந்து நினைச்சிட்டே இருந்தார். ஆஹ் அப்படி இருக்கவங்க தான் எனக்கு பிரியமானவர்கள். பக் அந்த ஓகே. மகிழ்ச்சியால் துள்ளாமலும் துக்கத்தில் துவளாமலும் புலம்புவதோ ஆசையோ இல்லாதவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாவித மங்களம் மற்றும் அமங்கல செயல்கள் மற்றும் பாவ செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்ட திவ்யமானவன். ஸோ அந்த திவ்யமான நிலையை நம்ம அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? என்னுடைய மகிழ்ச்சி
கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதில் உள்ளது. அவருக்கு சேவை செய்வதே என்னுடைய ஒரே ஆசை. கிருஷ்ண உணர்வு ஒன்றுதான் இந்த பௌதிக உலகின் ஒரே மங்களகரமான விஷயம். இதுதான் ஒரு பக்தனின் அணுகுமுறை இல்லையா? மங்களம் அமங்கலம்ன்றது நம்ம வித்தியாசம் பார்க்கவே கூடாது. பட் இன்னும் நம்ம அந்த சில விஷயத்துல வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுல இருந்து வெளிவந்து மங்களம்னாவே கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செலுத்துறதான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्द्यास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்பிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் இல்லையா? எல்லா இரட்டிப்புல வந்து என்ன சொல்றாரு? நடுநிலையை வகிக்கணும்னு சொல்றார். கலங்க தரக்கூடிய செயல்கள்ல இருந்து விடுதலை அடையணும், மௌனமாக இருக்கணும், திருப்தியோட இருக்கணும்னு சொல்றார். அப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸ் இல்லையா? திருப்தியோட தன்னில் திருப்தியோட வாழ்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதாவது எப்ப பேசணுமோ அப்பதான் பேசணும், எவ்வளவு பேசணுமோ அவ்வளவுதான் பேசணும். அந்த பேச்சை கட்டுப்படுத்த பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம வீட்டுல அமைதியா அடைஞ்சிரும். பலவிதமான மாற்றங்கள் வரும் இல்லையா? எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும். இது வந்து கஷ்டமா இருந்தாலும் இதை பண்றதுக்கு பழகிக்கணும். எதிரிகளையும் நண்பர்களையும் சமமாக பாவித்து இருமையில் வெளியே வந்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து விடுபட்டு மௌனமாக இருந்து எந்த நிலையிலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்து தங்கும் இடத்திற்கு கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறவன் தான் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகேவா? நம்ம இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து பிரபுபாதாக்கு அப்ளை ஆகுது. யோசிச்சு பாருங்க. அவர் வந்து பாஷாங்க தேசத்துக்கு போறார் இல்லையா? ஒரு சரக்கு கப்பல்ல போறாரு, இறங்குறாரு. எங்க போகணும், எந்த திசையில போகணும்னு கூட தெரியல. யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கா வந்து நம்ம கூட நம்ம குடும்பத்தோட போனாவே டென்ஷன் நிறைய இருக்கும். எங்கடா போறது, எப்படி வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லாம அங்க போனார். இருந்தும் வெற்றி சாதிச்சார். ஏன்? அவர் கூட கிருஷ்ணர் இருந்தார் இல்லையா? நம்மால் அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்திக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுடைய நடத்தை இப்போ கடைசி டிவிஷனுக்கு வந்துட்டோம். பிற உயிரினங்களை எடுத்து நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம், நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது நடந்தால் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம், பகவான் இடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை. ஓகேவா? ஸோ நடத்தை எப்படி இருக்கணும்? நிர்மமா, நிர்அகங்கார, அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, எதுக்கும் உரிமையாளர் நினைக்கக்கூடாது, எல்லா துன்பங்களில் இருந்து விடுபட்டு சர்வ ஆரம்ப பரித்தியாகி எல்லா முயற்சிகளையும் துறந்து. ஓகே, பிறர் இடத்தில் எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அத்வேஷ்டா, யாரைய பார்த்து நமக்கு வந்து பொறாம இருக்கக்கூடாது. சமசத்ரவ் மித்ரே, நான் எல்லாரையும் நண்பரா பார்க்கணும். உதாசீன, கவலையிலிருந்து விடுபடணும். மௌனவத்தை வந்து சாதிக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்வுகளை நமக்கு நடக்கிறக்கூடிய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா சந்துஷ்டா, திருப்தியோட பார்க்கணும். யாராவது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் ஷமி, மன்னிச்சு போ அப்படின்னு விட்டுணும். சுச்சி, தூய்மையாக இருக்கணும். நமக்கு உள் தூய்மையாக இருக்கணும், வெளியே தூய்மையாக இருக்கணும். அதாவது பார்க்கறதுக்கு ஒன்று வச்சுட்டு உள்ள ஒன்று புறம் ஒன்று பேசுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தஷ, நிபுணனாக இருக்கணும். நான் சோஷதி ந காங்ஷதி, புலம்புவதோ ஏங்குவதோ எனக்கு இல்லைப்பா அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை எனது தகுதிக்கு அதிகமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனால் நமக்கு பிரச்சனையே இருக்காது இல்லையா? ஸோ கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மாதாஜி, ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा
भक्तास्तेतीव मे प्रियः हरे कृष्ण பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையில் பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடனே தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா பிரியமானவர்கள் சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக மிக பிரியமானவர்கள் யாரு? பக்தி தொண்டு செஞ்சிட்டு இருக்கவங்க அவரை தான் அடையணும்னு சொல்லிட்டு பரம இலக்கா வச்சிருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதாவது பக்தி தொண்டின் அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் என்னை அவர்களின் வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளார்கள். ஓகே, ஸோ பிரியமானவர்கள், மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஓகேவா? ஸோ வில்வமங்கல தாக்கூர், ஓகேவா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆச்சாரியர். ஓகேவா? ஸோ இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? கிருஷ்ணர் பக்தரா இருந்தாரு. தங்கிட்ட என்ன காசு இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா பிரசாதத்தை செஞ்சுட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுவார். ஒரு முறை இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு காசு பத்தல. ஓகேவா? சுடுகாட்டுல வந்து ஒரு பொண்ணு எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இளவரசி. இளவரசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வைரங்கள்லாம் போட்டு அந்த பொண்ணை எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அங்க தங்கம் வைரம்லாம் இருக்குல்ல, இதை வித்தா காசு வரும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அதை எடுக்க போறாங்க. அப்ப அந்த இளவரசி வந்து அந்த குரல் வந்து கேக்குது, "ஏய், இதெல்லாம் நீ தொடாத, என் ரூமுக்கு போ, என் ரூம்ல இந்த இடத்துல வந்து பெட்டி இருக்கு, அதுல இருக்குது, நீ எங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்லி வாங்கிக்கோன்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இந்த அம்மா இப்படி சொல்லிச்சுன்னு அவரும் அங்க போறாரு. சரி, இது அவரு தான் பொண்ணு கரெக்டா சொல்லி அனுப்புறாரு, சொல்லி இருக்குதுன்னு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரு பொக்கிஷத்தை கொடுக்குறாரு. அவருக்கு மறுபடியும் இப்ப கிருஷ்ண பிரச்சாரத்துக்கு காசு எங்க இருந்து வரும்? வேலைக்கா போறாரு? இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அதுக்கே வந்து செலவு பண்ணிட்டார். மறுபடியும் காசு பத்தாம வருது. மறுபடியும் அவர் என்ன பண்ணாரு, அங்க போறாரு அந்த சுடுகாட்டுக்கு. அங்க இருக்கிறதெல்லாம் நகையெல்லாம் எடுக்கிறார். அப்போ வந்து அந்த இளவரசி வந்து சாபம் கொடுக்கும். நீ வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு ஒழுக்கம் கெட்டவனா நீ பிறப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த ஜென்மத்தில வந்து ஒரு பிராமணனா பிறக்குறாரு. ஒரு நல்ல குடும்பம். பட் அவர்கிட்ட என்ன ஒரு கெட்ட பழக்கம்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேசியோட சவகாசம் வச்சிருக்காங்க. ஓகே. ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரோட வீடு ஒரு கிராமத்தில இருக்கும். அந்த அம்மாவோட வீடு இன்னொரு கிராமத்தில இருக்கும். நடுவுல வந்து ஒரு நதி இருக்கும். அந்த நதிய கிராஸ் பண்ணி தான் போணும். ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, அவங்க அப்பா இறந்து போயிடுறாரு. அவருக்கு ஈமக்கடன் பண்ணணும். அந்த விஷயம் வந்து நடக்கும்போது, இவர் வந்து இந்த வேசியோட வீட்ல இருக்கார். அந்த வேசியோட பேர் வந்து சிந்தாமணி. ஓகேவா? சரி போங்க, போயிட்டு அந்த வேலையெல்லாம் முடியுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா அனுப்புறாங்க. அந்த ஒரு நாள் காரணத்துக்காக அவரும் கிளம்பி போறாரு. கடகடன்னு எல்லா வேலையும் முடிக்கிறாரு. நைட்டு நான் எப்படியாவது இவ கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. பார்த்தா ஜோன்னு மழை. அப்படி ஒரு மழை. இரவு ஆயிடுது, இருட்டு. இப்ப மாதிரி லைட் எல்லாம் இல்ல இல்லையா அப்பல்லாம். ஸோ இந்த இருட்டுல வந்து என்ன பண்றாரு, ஆ எப்படியாவது போகணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்ப வந்து இந்த படகோட்டி கிட்ட கேட்கிறாரு, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு. இப்ப போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருமே திரும்ப மாட்டோம், போப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, அவ வீட்டுக்கு போகணுன்ற ஒரு அந்த காம இச்சையை திருப்தி பண்றதுக்கோசரம் என்ன பண்றாரு, அந்த நதியில இறங்குறார். போனா ஏதோ ஒண்ணு மிதந்துட்டு போகுது. அத புடிச்சுக்கிட்டே போய் அந்த கரைக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு, அத மிதந்துட்டு போற பொருள புடிச்சுக்கிட்டு போறார். கிராஸ் பண்ணிட்டார். வீட்டுக்கு போனா அந்த அம்மா வந்து வெயிட் பண்ணி இருட்டாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கதவ தாப்பால் போட்டுருச்சு. மழை ஜோன்னு போடுறதுனால, தட்டுறதுனால அந்த அம்மாவுக்கு சத்தம் கேட்க மாட்டேங்குது. இவரு என்ன பண்றாரு, அந்த வீட்டு கூரை மேல ஏறி அந்த ஓட்ட பிரிக்கிறார். ஓட்ட பிரிச்சு கீழ இறங்கணும்னா கயிறு வேணும் இல்லையா? ஏதோ ஒண்ணு தொங்கிட்டு இருக்குது. அத புடிச்சு இறங்குறார். ஓகேவா? அப்புறமா வந்து அந்த சிந்தாமணிக்கு ஆச்சரியம். "என்ன நீ இந்த நேரத்துல இப்படி போய் வந்திருக்கிற? இப்படியெல்லாம் இருக்கிறியேன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. "நீ எப்படிதான் வந்த? வந்த விஷயத்த சொல்லு" அப்படின்னு, எப்படி அந்த வந்த பயணத்த சொல்லுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? அதுவா, இவன் இந்த மாரி படகோட்டி ஓட்ட மாட்டேன்னு சொல்ட்டான். அதனால வந்து பிணத்த பிடிச்சுட்டு வந்தேன். அப்படின்னு சொல்றாரு. பிணம் வந்து மிதந்து போது. அத புடிச்சுட்டு அந்த நதிய கிராஸ் பண்ணேன். ஓட பிரிச்சு கயிறுன்னு நெனச்சேன். பார்த்தா இறங்குன பிறகு தான் தெரியுது அது ஒரு பாம்பு. எவ்வளோ அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்திருக்காரு. இல்லையா? அப்ப வந்து சொல்றாங்க அந்த சிந்தாமணி, "இந்த மாரி இருக்கியே நீ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். "இத விட்டு நீ ஒரு பக்தி பண்ணா உனக்கு முன்னேற்றம் அடையும் இல்லையான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவ்ளோ அளவுக்கு ரிஸ்க் எல்லாம் எடுத்து ஒரு அல்ப சந்தோஷத்துக்கோசம் போனேன் இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் யோசிக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பிருந்தாவன பயணத்தை நோக்கி கிளம்பி போறாரு. ஓகேவா? போற வழியில வந்து
டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்ணி தூய பக்தரா ஆறார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வில்வமங்கல தாக்கூர் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும் இல்லையா? பக்தியை பண்ணி கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம சேவை செய்யணுன்றத. ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு வந்து ஒரு வேசி இல்லையா? சிந்தாமணி தான் அவருக்கு வந்து குருவா இருந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அவருக்கு கொடுத்தாங்க. இதுல இருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம யாரையும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? யார்கிட்ட வேணாலும் எந்த அளவுக்கு திறமையும் இருக்கும், பக்குவமும் இருக்கும். எப்ப நம்மளுடைய மனமாற்றம் அடையும்ன்றத நம்ம நினைக்கக்கூடாது. என் வீட்ல நான் நல்லா ஜெபம் பண்றேன், நான் தான் கிரேட்டு, அந்த தாட் எல்லாம் நமக்கு வரவே கூடாது. இல்லையா? ஸோ யார் யார் எந்த அளவுக்கு சிறந்த பக்தர் ஆக போறாங்கன்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ இதை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல படிச்ச எல்லா பக்குவத்தோட வாழ்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதா நாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हरे कृष्ण महामंत्रा की जय all glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे कृष्णा Glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari. हरि हरि बोल हरि हरि बोल। Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्णा Mm.